On behalf of Indian Council for Cultural Relations, Subzonal Office Pune, I, Anuprita Lele, welcome you all to today's lecture cum demonstration. Today, ICCR Subzonal Office Pune, in collaboration with Bharati Vidyapit University's School for Performing Arts, is pleased to present before you all two lecture cum demonstrations. First, of Tabla by Mr. Kishore Korde, and second, of Satriya by Dr. Devika Borthakur. Today, we are also pleased to have with us Professor Dr. Mukul Madgulkar Joshi, who is the Professor of English at Abeda Inamdar College and happens to be the niece of renowned writer of Geet Ramayan, G.D. Madgulkar ji. And secondly, we are pleased to have with us Professor Dr. Vivek Rankhambhe, who is the Principal of YM College and Dean of Arts Faculty, Bharati Vidyapit University. I welcome you all. Now I would request Mr. Rajkumar, Subzonal Director of ICCR Pune, our two chief guests, and two of our today's artists to kindly light the lamp. I would request Subzonal Director of ICCR to kindly felicitate our chief guests. Firstly, Professor Dr. Mukul Madgulkar Joshi. She is the Professor of English at Abeda Inamdar College. And I request him to felicitate Dr. Vivek Rankhambhe, who is the Principal of the YM College and Dean of Arts Faculty. Thank you so much. Kindly be seated. Now I'll begin with the introduction of ICCR. The Indian Council for Cultural Relations, or the ICCR, is an autonomous organization coming under Ministry of External Affairs, Government of India. The ICCR was founded in 1950 by Maulana Abul Kalam Azad, who was independent India's first education minister. ICCR's objectives are to actively participate in the formulation and implementation of policies and programs pertaining to India's external cultural relations. It fosters and strengthens cultural relations through mutual understanding between India and the other countries. Notably, ICCR administers various scholarships annually and awards about 3,000 plus scholarships under 21 different schemes to foreign students from about 180 countries. Today, ICCR is thankful to Bharati Vidyapit University School of Performing Arts for collaborating for this event. Now, talking about Bharati Vidyapit's School of Performing Arts, it was established in 2008 to cater to the needs of the section of students who are interested in arts. The institute aims to provide learning and education in the performing arts and to produce professional artists in such fields. The institute offers bachelor's, master's, and also PhD programs in music and dance. They also offer certificate and diploma courses, which has been approved by the Directorate of Cultural Affairs, Government of Maharashtra. In 2016-17, an innovative course, Diploma in Kirtan, was started and it received an excellent response here. The courses offered by the SPA have received a tremendous response in countries like America, Australia, UAE, Germany, and Canada. So we are thankful
to SPF for collaborating. Now I would request Dr. Vivek Rankambe to kindly express a few words. नमस्कार. भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाच्या वतीनं आणि भारती विद्यापीठाचं स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सच्या वतीनं या ठिकाणी ICCRचे सर्व पदाधिकारी, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं प्रमुख पाहुणे अतिथी म्हणून उपस्थित असणाऱ्या डॉक्टर मुकुल माडगुळकर जोशी, या ठिकाणी आम्हाला सगळ्यांना अपरिचित असणारे आपण सर्वजण, परंतु क्षमताधिष्ठित असणारे आपण सर्वजण, आपल्या सर्वांचं मी भारती विद्यापीठाच्या वतीनं, डॉक्टर शारंगधर साठे यांच्या वतीनं आणि हा जो सगळा छान समूह आहे या सगळ्यांच्या वतीनं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. एक्सटेंड यू अ व्हेरी हार्टी वेलकम. अँड for me, this particular program is something different, something unique, because the entire nation is ready to welcome NEP, to implement NEP. And with NEP, the spirit of interdisciplinarity, it has started implementing. And this is very important to tell you that School of Performing Art is the first unit of Bharati Vidyapeeth where the impossible thing has become possible, and they have implemented the NEP. And the first unit, there is no other institute in India dealing with the School of Performing Arts has implemented NEP, and the honor goes to this particular kind of school. So it speaks volumes about the integrity, the strength, the spirit of the entire team of performing arts along with the students. So though in absence, we should put together our hands in appreciation of Pandit Sharangdhar Sate and his team. आपणा सगळ्यांना हा जो सगळा कार्यक्रम होतो आहे, गीत रामायण, मला असं वाटतं की संपूर्ण मराठी, दादा प्लीज बोलू नका, रिक्वेस्ट आहे आपलं, हा जो संपूर्ण गीत रामायण हा जो सगळा विषय आहे, ह्याला काय म्हणावं, ह्याची आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये ह्याचं स्थान काय आहे. मला असं वाटतं सौभाग्य अलंकारातलाही तो एक सौभाग्य सूर्य आहे असं आपल्याला गीत रामायणाबद्दल म्हणावं लागेल. म्हणजे सौभाग्य अलंकार अनेक असतील, परंतु भाळी ल्यालेला तो सौभाग्य सूर्य हाच खरा सौभाग्य अलंकार. आणि तो सौभाग्य अलंकार म्हणजे मराठी भाषेतलं ही गीत रामायण आहे. आणि ज्यावेळी डॉक्टर देविका बोरठाकूर या संदर्भातील चर्चा माझ्याकडे घेऊन आल्या, त्यावेळेला डॉक्टर देविका बोरठाकूर यांच्याबद्दल आपल्याला माहिती असेल की एकतर संपूर्ण देशामध्ये, संपूर्ण भारतामध्ये, वेगवेगळ्या प्रांतांच्यामध्ये, ग्रामीण भारतामध्ये आपल्याकडे कितीतरी अनंत स्वरूपाच्या कला आहेत, परंतु ज्या अजूनही त्यांचं ट्रान्सलेशन झालेलं नाही आहे, या कला त्यांच्या संहिता लिहिल्या गेलेल्या नाही आहेत. अशावेळी सत्रियसारखी एक आर्ट की जी आसामच्या मठांच्यामध्ये उभी राहते आहे, शतकानुशतकं ज्यांनी सांभाळलेली आहे, परंतु जी पेपरवर उतरली नाही, मराठीमध्ये किंवा आसामीमध्ये तशी ती आली नाही, आणि ती इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करणं, त्याला संहितेचं रूप देणं आणि पुन्हा ही सगळी गोष्ट जगापर्यंत घेऊन जाणं, या वाटेवर डॉक्टर देविका बोरठाकूर यांचं फार मोठं योगदान आहे. प्लीज पुट युअर हँड्स टुगेदर इन ॲप्रिसिएशन. आणि अगेन दिस पर्टिक्युलर ऑनर गोज टू भारती विद्यापीठ. अशा अर्थानं आम्ही भाग्यवान असतो. तुकारामांच्या भाषेत सांगायचं तर धन्य मी मानी नापुले संचित, राहिलीसे प्रीत तुझ्या नामी, धन्य झालो आता यासी संदेह नाही, की पडो हा देह काळा हाती. स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सचा मीही कीर्तन महाविद्यालयाचा आणि कीर्तनाच्या पहिल्या बॅचचा मी विद्यार्थी होतो. ही एक संचिताला मोठी धन्यता द्यावी लागेल. आणि त्यामुळं स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सच्या वतीनं आपलं हे या निमित्तानं स्वागत होतं आहे. आणि परत एक वेळ NEP, नॉट ओन्ली NEP म्हणजे केवळ चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, NEP म्हणजे कुठंतरी दोन विषय एकत्र येणं, दोन डिसिप्लिन एकत्र येणं असं नाही आहे. यापेक्षा पलीकडं दोन मोठ्या आर्ट आज या निमित्तानं एकत्र येत आहेत की एका बाजूला गीत रामायणासारखी अलौकिक स्वरूपाची कृती आणि दुसऱ्या बाजूला याच देशाच्या भिन्न प्रांतामध्ये जन्माला आलेला एक नृत्याविष्कार. या दोघांच्या संगमावर आज श्रोतेजन नाहणार आहेत.
गीत रामायणाच्या भाषेत सांगायचं झालं तर. आणि अशा स्वरूपाचा एक आगळा वेगळा स्वरूपाचा कार्यक्रम आज आपल्यासमोर सादर होतो आहे. मला असं वाटतं की गीत रामायणाच्या ह्या संपूर्ण सगळ्या वाटचालीमध्ये ज्यावेळेला डॉक्टर देविका बोरठाकूर मला विचारत होत्या की सर आपण कुणाला बोलवावं, मला असं वाटतं की ज्या वेळेला एखादा तीर्थप्रसाद असतो त्यावेळेला त्याचा किती अंश आपल्याला मिळाला त्यातून तो 100% आपल्यापर्यंत पोचतो. आणि म्हणून हा ज्या वेळेला संवाद सुरू होता त्यावेळेला नाव आठवलं डॉक्टर मुकुल माडगूळकर जोशी. कुठंतरी माडगूळकर या नावाशी आम्ही एकरूप होतो आहोत. वाल्मिकी सांगतात की रामाच्या आणि सीतेच्या जीवनामध्ये एकात्मता केवढी होती, एकरूपता केवढी होती. त्यावेळेला ते सांगतात की आपली पावलं 2 असतात, आपले पाय 2 असतात पण आपलं पाऊल एक असतं, आपले ओठ 2 असतात पण आपली वाणी एक असते, आपले डोळे 2 असतात पण आपली दृष्टी एक असते. मला असं वाटतं की गीत रामायणाच्या संदर्भामध्ये जेव्हा ही एकरूपता आपण अनुभवतो त्यावेळेला त्याच्या कोणत्याही अंगाशी एकरूप होताना, त्याच्या जीवनाशी एकरूप होताना, त्याच्या अंशाशी एकरूप होताना आपण धन्य होतो. डॉक्टर मुकुल, या भावनेनं आज आपणाला या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे. आपलं भारती विद्यापीठाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत. As far as the ICCR is concerned, very great job they are doing across the nation. They have done so many things, and certainly your presence over there in the campus of Bharati Vidyapeeth is certainly prestigious kind of thing for us. And we are getting enlightened by your association. We are really happy to have you in our social life, institutional life. And it speaks volumes about going together towards the very different sort of future you may see. आजची ही संध्याकाळ आहे. वाल्मिकी गीत रामायणामध्ये संध्याकाळचं वर्णन करतात आणि गीत रामायण ज्यांनी मराठीमध्ये लिहिलं त्या गदी माडगूळकरांचा जर तुम्ही विचार केला तर तुमच्या असं ध्यानात येईल की त्यांनी कुठेही त्याची पुनरावृत्ती केलेली नाही आहे. ना विचारांची, ना उपमांची, ना संपूर्ण सगळ्या अवकाशाची. गदिमांनी त्यांचं स्वतःचं अवकाश उभं केलेलं आहे. हे गीत रामायणाचं सामर्थ्य आहे. गदिमांनी केवळ त्यामधले हिरो, त्यामध्ये असणारी ती नायिका, त्यामध्ये असणाऱ्या एपिक स्टाईलच्या सगळ्या आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी, परंतु अवकाश मात्र स्वतःचं उभं केलेलं आहे. आणि म्हणून वाल्मिकींच्या गीत रामायणामध्ये असू द्यात किंवा गदिमांच्या गीत रामायणामध्ये असू द्यात, आपल्याला एपिक महाकाव्याचे वेगळ्या स्वरूपाचे काही आयाम मिळतात. ही या महाकाव्यांची स्वतंत्र असणारी प्रतिभा आहे, स्वतंत्र असणारं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नृत्याविष्काराच्या निमित्तानं भारताचा एक वेगळा प्रांत, आसामसारखा प्रांत ज्यावेळेला त्याच्या अभिवादनासाठी सिद्ध होतो आहे त्यावेळेला त्याचं सामर्थ्य असामान्य स्वरूपाचं आहे. हे आज आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीवरून आजची आपली संध्याकाळ सुंदर होणार आहे. वाल्मिकी रामायणामध्ये सांगतात, जय कुंजर कुंभ सिंधूर संध्यायमान सलील मदकुलंस मुखरित कुलया. रामाच्या राज्याभिषेकाच्या पूर्वसंध्येचं वर्णन आहे. जय कुंजर कुंभ सिंधूर संध्यायमान सलील, की रामाच्या राज्याभिषेकासाठी त्या ठिकाणी तयारी सुरू आहे आणि संध्याकाळची अशीच वेळ आहे. अस्तांचलावर सूर्य गेलेला आहे आणि तो सूर्य आपल्या मुलांना म्हणजे आपल्या किरणांना असं सांगतो, अरे थकलात का? थकू नका, जावा, उद्या रामाचा राज्याभिषेक आहे, त्यासाठी तयारीला अयोध्येवर जावा. आणि म्हणून ते किरण अयोध्येवर पडलेले आहेत आणि ती संपूर्ण अयोध्या नगरी सोन्याची झालेली आहे. तेवढ्यानं ते थांबत नाहीत. राज्याभिषेकाच्या प्रोटोकॉलनुसार, कोड ऑफ कंडक्टनुसार ज्यांनी कधीही पराभव पाहिलेला नाही अशा स्वरूपाचे हत्ती त्या ठिकाणी आणायचे असतात. आणि तसे हत्ती त्यांच्या सुंदर अशा अंबाऱ्या, सोन्याच्या अंबाऱ्या ते घेऊन त्या ठिकाणी आलेले आहेत. शरयूच्या पात्राच्या कडेवर, तीरावर त्या सगळ्या अंबाऱ्या ठेवलेल्या आहेत आणि त्या सोन्याच्या अंबाऱ्यांचं प्रतिबिंब शरयूच्या पाण्यामध्ये पडलेलं आहे. त्या शरयूच्या पाण्यामध्ये कोणीतरी सोन्याचा राजवाडा बांधला आहे की काय, अशा स्वरूपाची जाणीव होती आहे. एवढंच नव्हे, अयोध्येमधल्या त्या राजवाड्यामध्ये असणारे सुंदर असे दासदासी आपल्या हातामध्ये समया घेऊन त्या धुण्यासाठी निघालेल्या आहेत शरयूच्या तीरावर.
परंतु त्या समयी अशा तशा नाही आहेत. ज्याच्यामध्ये अत्तरं जाळली जातात अशा स्वरूपाच्या त्या समया आहेत. आणि त्या समया धुण्यासाठी त्यांनी त्या पाण्यामध्ये शरयूच्या सोडलेल्या आहेत. अनवधानानं राहिलेलं अत्तर जे आहे ते त्या पाण्यावर शरयूच्या पसरलेलं आहे. आणि विजयानं उन्मत्त झालेले ते सगळे हत्ती त्या शरयूच्या पाण्यामध्ये आत शिरलेले आहेत. आणि आपल्या सोंडेमध्ये शरयूचे त्या अत्तर मिश्रित पाणी घेऊन त्याचे तुषार त्या आसमंतात उडवत आहेत. आणि त्या अत्तर मिश्रित पाण्याच्या गंधामुळं सारा आसमंत गंधित झालेला आहे. वाल्मिकी म्हणतात, छे छे, तो गंधित झालेला नाही आहे, तो आसमंतसुद्धा उद्या रामाच्या राज्याभिषेकासाठी तयार होतो आहे. इतक्या स्वरूपाचं हे सर्व साहित्य ज्या भूमीमध्ये जन्माला आलं त्या भूमीची एक कला दुसऱ्या साहित्यकलेला अभिवादनासाठी सिद्ध आहे, आपलं आयुष्य सुंदर करण्यासाठी सिद्ध आहे. भारतीय विद्यापीठाच्या वतीनं या ठिकाणी डॉक्टर मुकुल माडगुळकर जोशी आणि या ठिकाणी ICCRचे सर्व सदस्य आपणा सर्वांचं पुनश्च एक वेळ स्वागत करून मी थांबतो. धन्यवाद. Now, before we begin with our first lecture cum demonstration, I'll just briefly tell you all about Mr. Kishore Korde. Mr. Kishore Korde ji is one of the senior most disciples of the renowned tabla maestro Pandit Arvind Kumar Azad of the Banaras Gharana. Originally from Pune, he started learning at a very early age from his illustrious father, who was also a tabla stalwart, Mr. Ram Krishna Korde ji. Later, under Pandit Arvind Kumar Azad, and after that he was groomed by Pandit Kumar Bose. He's the most sought after accompanist by connoisseurs in the field of Indian classical music and dance, and is renowned for accompanying all the three fields of Indian classical music: vocal, instrumental, and dance. He has also traveled abroad for concerts, and he is equally known for his solo recitals. He has addressed lecture cum demonstrations and seminars in various educational and classical music institutions throughout this country. His contained, controlled, yet complementary, supportive, and extremely melodious tabla accompaniment makes him the most preferred tabla player. He has exhibited his artistic finesse in almost all major prestigious concerts in this country, such as Kundagod, Ambad Sangeet Mahotsav, Ellora Festival, Tansen Sangeet, Saptak Samaroh, Savai Gandharva Mahotsav, and numerous other concerts of similar caliber. His solo tabla rendition exhibits the interweaving of a highly intellectual yet melodious, or as they say, a musical presentation of pure traditional Banaras style of tabla playing. He is acknowledged by stalwarts for control, balance, the tonal quality, and this earns him appreciation from knowledgeable individuals from the musical fraternity as well as a layman unanimously. Kishore exhibits this feat with spellbinding clarity and without compromising its melodious sentiment, which is the soul of his tabla rendition. His achievements include masters in music from Pune University, Tabla Alankar. He is also a guru and advisor at Bharati Vidyapit School of Performing Arts. He is the examiner at Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya, and he has also performed in Tal Ninad concert, which was organized by Shri Shri Ravi Shankar. Further, he has accompanied some legendary artists of Indian classical music, and also Pandit Birju Maharaj, Pandit Narendra Mishra, Pandit Rajan Sajan Mishra, Pandit Bholanath Mishra, Rajan Kulkarni, Prabhakar Divakar Kashyap, Ustad Arshad Ali, and many, many more. Today, he will be accompanied by Parimal Kolhatkar on vocals, who is the disciple of Guru Pandit Vikas Kasharkar, and secondly by Omkar Ujagare on harmonium, who is trained by Pandit Pramod Marathe and Pandit Praveen Kaslekar. Now, I would request you all to kindly begin. नमस्कार. आज की संध्या में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ. Actually, I was supposed to give this lecture in English for the foreign students, but सभी संख्या देखते हुए और सभी को एकत्रित करने के सभी की एक भाषा हम लोगों की, तो जितनी मेरी बुद्धि, मेरी जितनी तालीम या फिर मुझसे जो लिया गया उसको रखते हुए, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं जितना बता पाऊँगा या जितना प्रेजेंट कर पाऊँगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. आज की संध्या के लिए मैं ICCR सब जोनल ऑफिस पुणे, डायरेक्टर राजकुमार जी है, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी डॉक्टर चारंदर साठे जी है, और सभी आप श्रोताओं का, रसिकनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं शुरू करता हूँ. धन्यवाद.
जैसे कि आप सभी को मालूम है, जानते हैं, तबले की कई हजारों साल पुरानी परंपरा रही है। इसका आधुनिक स्वरूप जो भी रहा हो पिछले 3-4 सालों में, हमारे वेदों में, वेदों में इसका उल्लेख मिलता है जब भी 120 सालों में। तो जो भी तबले की परंपराएं रही है, तबले की घराने जैसे हम लोग बोलते हैं, तो दिल्ली, अजराड़ा, फर्रुखाबाद, लखनऊ, फिर बनारस, पंजाब। तो मेरी तालीम बनारस घराने से हुई है। तो उसका जो प्रस्तुति का क्रम होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा विस्तृत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटा थोड़ा करके आपके सामने बनारस का एक क्रम होता है। उठान जैसे हम लोग शुरू करते हैं, पेशकार की जगह हम लोगों के यहाँ पे औचार बजता है। औचार एक स्वरूप है, जैसे ध्रुपद गायन में आलाप, जोड़, झाला ऐसे जो स्वरूप होता है, उसी तरह एक शब्दों का आलाप, शब्दों का जोड़, शब्दों का झाला, नादिंदिन्ना या दादिंदिन्ना शब्दों से हम लोग करते हैं। तो उसी से लेके फिर आगे कायदा, रेला, कुछ परन या कुछ जो हो गए, थोड़ा थोड़ा सिलसिला में जितना समय होगा घड़ी देखते हुए आगे आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।
तरफ थोड़ा औचार की तरफ बढ़ेंगे।
ये अभी झाला की तरफ जाएगा, अभी बीच में जोड़ जो हम लोगों ने हार्ड लाइन लिया था। घड़ी भी दौड़ रही है। एक मेरे गुरुजी का एक कायदा है तीसरे जाति में, वो छोटा सा करके बचाता हूँ।
तुम्हें छोटा सा एक रेला, एक दो गद सुना के। इसको पंजाबी गद भी बोलते हैं, या तीन, हर एक शब्द तीन की चलेगा, फिर दो, फिर एक। दिन 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 धागे न तकिट 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 धाड़ागे न धाड़ तक दिन तक दिन 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 धागे न धात्रिकट धागे न दिनक तिन। फिर ये दो भी होगा, एक भी होगा। कुछ टुकड़े चक्रधार दो से तीन करके ही फिर उसका
बनारस घराने का एक बहुत ही मतलब कठिन रियाज का बोल है, या फिर नादिन निन्ना जितनी लय में बज सके, जितनी ताकत है, एक उंगली का बस। ये जब विचार डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी ने हम लोगों से, मतलब जो प्रेसिडेंट सर है, तो उस समय हुआ था कि भारतीय वाद्य शास्त्र या फिर भारतीय जो कला है उनके बारे में कुछ, उसके हर एक पहलू के बारे में सभी को पता चले, उसके बारे में हो। तो एक तंत्रवादन का हम लोगों ने किया था सरोद के लिए, तो एक परकशन का था, तो उसमें ये हुआ था कि गाने का भी एक अंग होना चाहिए, नृत्य का भी हम लोगों ने किया था। तो इसी में थोड़ा सा हम लोग ये मेनली एक्म्पलीमेंट का, संगत का वाद्य है, तो इसका उपयोग गायन में किस तरह से होता है, इसके लिए परिमल जी मेरे साथ हैं, तो वो गायन के बारे में थोड़ा सा बोल के और कुछ प्रात्यक्षिक हम लोग करेंगे इसके लिए। गुणीजनों को प्रणाम। इसके बाद गीत रामायण सुनना है सभी को। तो एक राग श्री में पंडित अनंत मनोहर जोशी जी, इनकी एक रचना है, और वो एक्चुअली कंपोजिशन उनका है पर है संतवाणी, तो वो थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। और इसमें साथ संगत कैसी हो और कैसी ना हो, ये दोनों भी बताएंगे। मतलब जानबूझ के गलती करेंगे पर ये इसके लिए नहीं है, और हम दोनों भी इतने बड़े नहीं हैं कि उस बारे में कुछ बात कर सकें। जितनी हम लोगों की बुद्धि है, ज्ञान है, और संगीत में ताल का उपयोग गायन में उसके स्थान और बंदिश के हिसाब से, और सरल भाषा में जितना हो सके हम लोग बताने की कोशिश करें। रे
माई राम सिया दर्शन
चलो रे चलो रे चलो रे माई राम जया हे राम जी राम दर्शन गो राम जया दर्शन गो चलो रे माई राम जया राम जिया दर्शन को चलो रे माई राम जिया दर्शन को चलो रे माई राम राम छवि निरखी अति सुंदर राम छवि निरखी अति सुंदर पाछे लक्ष्मण भाई है पाछे लक्ष्मण भाई है दास हनुमत चरण विनियत भरत शत्रुघ्न चमर उड़ावतने को चलो रे माई राम सिया दर्शन को चलो रे माई राम सिया से या राम से या दर्शन चलो रे माई राम से या चलो रे माई राम चलो रे माई राम से या चलो रे माई राम चलो रे माई राम से या दर्शन को चलो रे माई चलो रे माई चलो रे माई राम जिया दर्शन को चलो रे माई राम जिया रे म पद प रे म पद प म पद मद म ग रे प मद मद म ग रे ग रे सा चलो रे माई राम म पद मद म ग रे प रे ग ग रे सा चलो रे माई राम जिया दर्शन को चलो रे माई धद मद म ग रे प रे ग ग रे सा नि सा रे प म पद म ग रे ग ग रे सा चलो रे माई राम जिया दर्शन को चलो रे माई राम जिया चलो रे चलो रे माई राम चलो रे माई
रघुनंदन रथ में आवत है, देव सकल कुसुमन भरदन को चलो रे माई राम छवि निरखी अति सुंदर, राम छवि निरखी अति सुंदर, पाछे लक्ष्मण भाई है, दास हनुमत चरण विनीयत, भरत शत्रुघ्न चमर उड़ावतनी को चलो रे माई राम जया दर्शन को चलो रे माई राम, चलो रे माई राम, चलो रे माई राम। फिर से सभी का एक बार सबका धन्यवाद देता हूँ अगली कार्यक्रम के लिए।